उगमेश्वर हरीर सागर देवनी जय, सोलन मातनी जय, भवतारण भोजल पीरनी जय, वालिकांता मातनी जय, स्वामी स्वरूपानंद महाराजनी जय, सत्रिकम साहेबनी जय, भक्तों भेरू दादा रामदेव जी महाराज, सब घटमा देवड़ वाला देवनी जय, सबके कज गुरु महाराजनी जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सबके मात पितानी जय, उगम फौजनी जय। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव हर। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मैव श्री गुरुवे नमः। तो अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन सचराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मैव श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुगमेश्वर गुरुभाणेश्वर गुरुर्देवो कबीर साहेब, गुरुर साक्षात भोजलेश्वर देवा तस्मैव श्री गुरुवे नमः। गुरु आत्मा गुरु परमात्मा, गुरु प्रगट रूप कीरतार, दास भरतना स्वामी भोजल प्रभु, निराधार नादार। हे नाम भजन विना नति निस्तारा, जाग जाग मन क्यों सोता रे, क्यों सोता रे ए नाम भजन विना नथी निस्तारा ने जाग जाग मन क्यों सोता रे, क्यों सोता रे जागृत नगरी मां चोर ना लूटे, जागृत नगरी मां चोर ना लूटे, जख मारेगा जमदूता। नाम भजन विना नहीं निस्तारा ने, जाग जाग मन क्यों सोता रे। जप कर तप कर कोटि यज्ञ कर, काश्य जैने करवत लेता, काश्य जैने करवत लेता।
जप कर तप कर कोटि यज्ञ कर काश्य जैने करवत लेता काश्य जय करवत लेता तोया जीवने मुक्ति मने नहीं तोया जीवने मुक्ति मने नहीं रणमा सरजे जनभूता रणमा सरजे जनभूता नाम भजन विना नहीं निस्तारा जाग जाग मन क्यों तारे जी जागृत नगरी मां चोर ना लूटे रख मारेगा जमदूता रख मारेगा जमदूता जोगी होकर बतावधारे अंग लगावे भूतारे जोगी होकर बतावधारे अंग लगावे भूतारे दमड़ी कारण देह लावे दमड़ी कारण देह लावे जोगी नहीं पुण जगत होता जोगी नहीं पुण जगत होता नाम भजन बिना तारा जाग जाग मन यो तो तारे जागृत नगरी मां चोर न लूटे रख मारेगा जमदूता रख मारेगा जमदूता जाती सुरता लगी साहेब से काम क्रोध गर्जन ले तारे जाती सुरता लगी साहेब से काम क्रोध गर्जन ले तारे अधर तखत पर आसन उनका अधर तखत पर आसन उनका कोई जोगी है अवधूता कोई जोगी है अवधूता नाम भजन बिना नहीं निस्तारा ने जाग जाग मन क्यों सोता रे जागृत नगरी मां चोर न लूटे रख मारेगा जमदूता रख मारेगा जमदूता
सूता नर तो गया 84 में जाग्या ये बदा जग जो प्यारे जी सूता नर तो गया 84 में जाग्या ये तो जगती प्यारे दासी जीवन संत भीमना चरना दासी जीवन संत भीमना चरना अनुभवी को कपार पहुंचा रे अनुभवी को कपार पहुंचा दिल दरिया मां हमें सनाता ने मन मेला तेरा क्यों तारे राम नाम नो साबू छोड़ी राम नाम नो साबू छोड़ी कादव कपड़ा क्यों धोता कादव कपड़ा क्यों धोता श्राद्ध करावता कोटि युग गया पण मुआ पछी मुख नहीं जोता रे श्राद्ध करावता कई युग गया पण मुआ पछी मुख नहीं जोता रे आया पुरुष ने आदर ना देता आया पुरुष ने आदर ना देता मुआ बाप को क्यों रोता मुआ बाप को क्यों रोता दिल दरिया मां हमें सनाता मन मेला तेरा तारे राम नाम नो साबू छोड़ी कादव कपड़ा क्यों धोता कादव कपड़ा क्यों धोता उगे क्या तो अब होना वावे इंगारे गईने जबो तारे उगे क्या तो कब होना वावे इंगारे गईने जबो तारे खाए पीवे नहीं मारे खासड़े खाए पीवे नहीं मारे खासड़े करो माल मूर्खा यो खोता करो माल मूर्खा यो खोता दिल दरिया में हमें सनाता में मन मेला तेरा क्यों तारे राम नाम नो साबू छोड़ी कादव कपड़ा क्यों धोता कादव कपड़ा क्यों धोता बाबूतनी छाया छोड़ी नहीं आकाश पर क्यों सोता रे
આંબા વૃક્ષની કાયા તોડીને આકાશન પર યુ તો તારે હંસ સભામાં બહુ ના બેસતા હંસોની સભામાં બહુ ના બેસતા બગલા સાથે ખાય ગોતા દિલ દરિયામાં અમે સનાતાને મન મેલા તેરા તારે રામ નામનો સાબુ છોડી સાધવ કપડા ધોતા સાધવ કપડા હા પર પ્રિયા છે સ્નેહ કરતા ને ખોટી નજરે મુજો તારે પર પ્રિયા છે સ્નેહ કરતા ખોટી નજરે અને યુજો તારે પતિવ્રતા ઘેર નાર પદમણી પતિવ્રતા ઘેર નાર પદમણી ગુણકા છે મન મોટા ગુણકા છે મન મોટા દિલ દરિયામાં અમે સનાતાને મન મેલા તેરા યુર તારે રામ નામનો સાબુ છોડી કાદવ કપડા ક્યું ધોતા કાદવ કપડા ક્યું ધોતા કરી લે બંદગી દાતા સાહેબની અમર રહે તે રાતો તારે કરી લે બંદગી દાતા સાહેબની અમર રહે તે રાતો તાર अमर रहे तेरा तोता कहे रविराम गुरु भावना प्रताप कहे रविराम गुरु भावना प्रताप अवसर फिर नहीं होता अवसर फिर नहीं होता दिल दरिया में सनाता में मन में ला तेरा युर तारे राम नाम नो साबू छोड़ी ने आदव कपड़ा आदव कपड़ा क्यों धो परमात्मा की सृष्टि में परमात्माए अनेकविध रचना करी है जे मन बुद्धि की कल्पना में ना आवे। बड़ी परमात्मा स्वरूपे घना बधा अवतारों प्रागट्य थी, अवतारों ने लीला थी, तीर्थंकरो थया, जगत में बेगंबरो आया,
ઋષિ મુનિઓ આયા, સંતો આયા, ભક્તો આયા, મહાપુરુષો, યુગ પુરુષો આયા જગતમાં. 33 કરોડ દેવતા આયા. વળી 1,80,000 ઓલી આયા, 52 વીર આયા, 64 જોગણીઓ આવી, 9 નાથ આયા, સિદ્ધ 84 આયા. આ બધાએ પરમાત્માની સૃષ્ટિમાં જ ન, પરમાત્માની સૃષ્ટિ બારા કોઈ નહીં, બધાએ અમારા. પણ એ બુદ્ધિની કલ્પના નથી આ બધી વાતો. આ તો કુદરતનું એક આત્મરમણ છે, એક એનો ઉલ્લાસ છે, એની લીલા છે પરમાત્માની. પણ સર્વે સંતોનો સાર, સર્વે મહાપુરુષોનો જો આપણે મત મેળવીએ શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતના અનુરૂપ, વેદના વિધાનના અનુરૂપ, જો આપણે સદગુરુના ગુરુગમથી વિચાર કરીએ તો પરમાત્માના નામનો અનંતના અપાર મહિમા રહેલો છે. કારણ કે પરમાત્માનું નામ છે ને બધાથી ન્યારું. નામ કશામાં આવતું નથી. નામના આધારે અનંત બ્રહ્માંડો, નામ થકી અનેક ઋષિ મુનિઓ, સંતો, ભક્તો, હમણાં ગણાય બધું મંડળ નામ થકી, નામ થકી 10 અવતારો. અને નામથી જ પાતક એટલે પાપ મટે, નામથી જ બધા રોગ મટે, ભવ રોગ મટી જાય નામથી. અને આ જે નામનું સ્મરણ કરો છો ને મારા બાપ, એનાથી મોટું જગતમાં કોઈ પુણ્ય નથી, કોઈ મોટી કમાણી નથી. દરેક સંતોએ, દરેક ભક્તોએ, દરેક મહાપુરુષોએ વેદમાં, શાસ્ત્રોમાં, બધામાં નામનો જ મહિમા પરમાત્માના, નામના જ અધડક ગુણાનુવાદ ગાયા. 18 ગુરુ કરીને જીવણ બાપાએ સાર તો નામનો જ આપ્યો. નામ ભજન વિના નહીં નિસ્તારા. કોઈ પણ જીવનો નામ ભજન વગર નિસ્તાર થતો નથી. ગમે એવા આપણને મહાપુરુષ મળ્યા હોય, યુગ પુરુષ મળ્યા હોય, અરે ખુદ આપણને ગુરુ રૂપે મળ્યા, બધાને એ જ મળ્યા. સમજો તો પોતાના ગુરુ એ જ ભગવાન છે. ગુરુ મળ્યા એને ભગવાન મળ્યા, અને એ જ આપણો આત્મા છે. હમણાં સાકીમ ના કીધું, ગુરુ જ આપણો આત્મા છે. આત્મા ક્યાં ગોતવાનો? જોવો હોય તો ગુરુમાં જોવો ને તમારો આત્મા. ગુરુ પરમાત્મા, ગુરુમાં પરમાત્મા જો. ગુરુ પ્રગટ રૂપ કીર્તાર, પરમાત્માનું પ્રગટ રૂપ આંખે નયનોથી નિહાળે એવું રૂપ ગુરુનું જોઈ લો. એસી ગુરુ મૂર્તિની બલિહારી. બધાએ સંતોના વાલામાં વાલી મૂર્તિ હોય તો ગુરુની મૂર્તિ જો. અવતારો નહીં, જો વાલી મૂર્તિ હોય તો ગુરુની મૂર્તિ. મારા બાપ, એસી ગુરુ મૂર્તિની બલિહારી. વળી ગુરુથી મોટો કોઈ જગતમાં દાતા થયો નથી, થવાનું નહીં, થશે પણ નહીં. કારણ કે ગુરુ નામનો દાતા. ગુરુ આપણને નામદાન આપે, અને નામમાં રામ રહેલા, જેને તમે રામ કહો, કૃષ્ણ કહો, અવતાર કહો, ખુદા કહો, એ બધું નામમાં જ છે. નામની બારું કાંઈ નથી ટૂંકમાં. પણ આપણે નામ લઈ લીધું, પણ કોઈ દી નામમાં ધ્યાન તો કર્યું નથી મારા બાપ. ગુરુગમ દ્રષ્ટિથી નામમાં ધ્યાન પડવું જોઈએ. નામના ધ્યાનથી જ આ મહાપુરુષો જો જગતમાં પૂજ્ય બન્યા, અને એનો મહાપુરુષોના જીવન ચરિત્ર બની ગયા નામના ધ્યાનથી. હો ભાઈ, નામથી જગતમાં કોઈ મોટું નથી. જંગલમાં આપણે વાર્તા કરી, સિંહના પગલામાં એક ઘેટું આવીને વહી ગયું, નાનું અમથું જીવ. પછી જગતના બધાય પ્રાણીઓ આવ્યા, પણ પેલા પગલા પર બેઠું હતું ને સિંહના, કોઈ હામું ના જોઈએ કે પગલા હામું જોઈને પાછા પડતા. પછી ખુદ સિંહ આવ્યો, તેને વિવેક કરીને કીધું કે આ પગલાનો પ્રતાપ છે ને તમારા સુધી હું આવું. આટલી બધી પદ ચિહ્નની મહત્વ. ગિરનાર ઉપર પગલા પૂજાય તો ગુરુના પગલા. બીજે બધે તો મૂર્તિ પૂજાય, કોઈના ધ્વજ પૂજાય, કોઈના દંડ પૂજાય, કોઈના ત્રિશૂળ પૂજાય. જગતમાં બધી વસ્તુને પૂજા થાય પરમાત્માની. પણ કે ગિરનારની ટોચ ઉપર ચડી જાઓ તો ગુરુના પગલા પૂજાય. મારા બાપ, પગલા પૂજાય. આ મહિમા નામનું.
કારણ કે ગુરુથી જગતમાં અધિક કોઈ વસ્તુ નથી. ગુરુના નામ નામ પરમાત્માને વાલું ભલામણા. જેને ગુરુએ નામ આપ્યું નામ પકડ્યું ને, કદાચ ગુરુથી નોખા ભગવાન હોય ને તો તમને ગોતતા આવો. સબરીએ નામ જ પકડ્યું હતું પરમાત્માનું. રામને ઓળખતી નથી જો એ વખતે. રામ ગોતતા ગોતતા છો કે નામ હતું એની પાસે. તો તમારી પાસે નામ છે, ભગવાનને ગોતવાની માથાકાઠ મૂકી દો. નામ મંડો નામનું ભજન કરવા. અને આ મોટી કમાણી મારા બાપ. જો કર્મના કરજમાંથી છૂટવું હોય ને મારા બાપ, કદાચ પિતૃનો ઉદ્ધાર કરવો તો આ ભજન કરો, કમાણી કરો. મા બાપને વાલા છોકરા લાગે પણ કમાણી કરતા હોય તો, કમાઈના કૂટ્યા હોય છોકરાના વાલા લાગે મારા બાપ. એને એમ થાય કે આના કરતાં પથરા જન્મ્યા હોત તો સારું, માથે પડ્યા. કમાઈ કરે વાલા લાગે ને મારા બાપ. તો ગુરુએ તમને નામ આલ્યું, મંડો કમાઈ કરવા મારા બાપ. જેટલા શ્વાસા લેખે લગાડો ને એટલા બાપના, બાકી તો કાળના મુખમાં જાય મારા બાપ. બાયુને ખાલી 5,000નો ઘાઘરો હોય ને તો એ નવરી પડે એટલે તરત હોય ને દોરમાં ભરાયેલો જ હોય. પાછા કે 2 ટેબા લઈ આવું, કે એકાદી ફૂલ કાઢી આવું, એકાદી કે પાંદડી કે ભરી આવું, કે જો હેર લઈ લઉં. ચમ કમાણી થાય ને કે કામ કરતાં કરતાં નવરી પડું તા કથાએ મેં ઘાઘરા લઈને જાય ભરવા. જો પછી આપણે ભૂરીબા જેવા 5,000-5,000માં લઈ જાય ઘાઘરા. જો એ પાછા ભરેલા. હા, મોકા ઘાઘરા ભરવા. એટલે મારા બાપ, એટલે ટાઈમનો ઉપયોગ કરો એમ સમય. તો ગુરુના બાળકને તો કેટલી હેલી કમાણીનું સાધન છે. જે કમાણીથી ભગવાન દોટું દે તો આવે, ગોતતા આવે. એ કમાણી કરવી પણ જીવ આળસુ અજ્ઞાની, એને હજુ નક્કી નથી થતું નામ. હમણાં પેલા ટીના ભગત પહેલું જ ભજન બોલ્યા હતા, નક્કી કરો નામ સમીર લ્યો સદગુરુ શ્યામ. નામને નક્કી કરો મારા બાપ. નક્કી નથી થતું, બધું નક્કી થાય. સુડેલમાંય નક્કી થાય, મામો નક્કી થાય, નામ નક્કી નથી થતું ગુરુનું. જો કોઈક 2 પાણા ખડકી દે, 2 સોંદડી મૂકી દે તોય મંડી પડી પગે લાગવા. અને નામમાં તો ખાલી નમણું મનની કરવાની, ક્યાં બહાર દેખાડો કરવાનો, મનથી નમવાનું. ક્યાં ટેંતણીએ પડવું આપણે. હુતા ભજન કરો નામનો મારા બાપ. એટલે મારા બાપ, જો અમે પણ એક સાખીમ કર્યું, નક્કી થયું નામ, હવે બીજું કરવું રહ્યું ને કામ. અંતરમાં આરામ તો ભરત ગોતમાં દૂધા રામ. બીજા રામની શું ગોતવાની જરૂર છે? આઈને એવડો એ જગાડ છે કે આવો બેહો, તમે બેહો, આરામ થાય. તો રામને આરામની જરૂર છે મારા બાપ. એ થાકીને શરીરમાં નતા હમાઈ ગયા લીલા કરીને ભગવાને. એટલે મારા બાપ, જગતમાં બહુ આસક્તિ ના રાખશો. મારા છોકરા ને મારા બૈરો ને મારું ઘર ને મારો ધણી ને મારો હગોન વાલો, હવનું ફાયલું લઈને આવ્યા મારા બાપ. હવની તમે ગમે એટલું રાંધ્યું હોય પણ હવના પેટ પ્રમાણે જ ખાવાનું. ગમે એટલું કર્યું હોય તો શું કરવાનું? પેટ તમારું હાલશો. માનો છોકરાને ઘણું ખવડાવો, માએ તો અડતી હોય લઈને થાય, પણ પેલો ખાય તો કારણ કે એનું જેટલું હોય એટલું જ ખાવાનું મારા બાપ. એ તમારું પેટીને કામ નહીં આવે. આ સ્વામી બાપાને કોઈક ખાવા બોલાવે ને કે બાપુ આવો ને ખાવા, કે ભાઈ ભૂખ લાગી ખાઈ લે ને, તારું મારું પેટ નોખવું. હાથમાં એક છે, પેટ ક્યાં એક છે, બધાય નાખે જો. એટલે જગતમાં બધાયનું નોખું હ, ખાલી ભજન બધાયનું એક છે. નામ ભજન કરો બસ. ગુરુનું નામ એક, એનું ભજન એક, એનો ગુરુ એક, અને આ કુદરતના જે રચના એ બધી એક છે મારા બાપ. આ બીજું બધું થયું તો ડુપ્લિકેટ છે. આ સુરત છે અસલ લાઇટ હ, બાકી આપણે બનાવેલી બધી ડુપ્લિકેટ. અને ચાણે હરકી જાય ખબર નથી પડતી, ક્યારે અંધારું થઈ જાય ખબર ના પડે, ક્યારે બધા ગોરા ઉડી જાય. ફંક્શન નક્કી જ નહીં ને આપણાનું. તો કુદરતનું છે એ સલામત છે ને કાયમ છે બસ. આપણા બનાવેલા ભગવાન નહીં, પણ કુદરતના બનાવેલા ભગવાનને પહેલાં માનો. તમારા મા બાપ, તમારી પત્ની, તમારા બાળકો, તમારા વડીલો, તમારા મૂર્તિયા, આ બધા પ્રગટ ભગવાન કુદરતના બનાવેલા મારા, એને પહેલાં માનો બસ. બધાયમાં ભગવાન જો બસ.
એટલે આ વિદ્યાના આપણે ટાળવી. જીવણ બાપો કે નામ ભજન વિના નહીં નિસ્તારા જાગ જાગ મન ક્યું સોતા, મનને સમજાવવાની વાત છે. પેલું તો અત્યારે આલારામે ઉઠાડી દે મણા હોઈ ગયો હોય તો, અને મતલબ હોય તરત જાગી જાય. છેક હળવડ થાય ને તોય જાગી જાય. ઓહો 7 વાગી ગયા, ઓફિસે જવાનું, ટિફિન તૈયાર હક નહીં, કારખાનામાં જવાનું, ખેતરમાં જવાનું, વાડીએ. એ તો આલારામે જગાડી દે મારા બાપ. એનો મતલબ સવાર જ જગાડી દે. આ તો પરમારથની વાત છે મારા બાપ. અને આ શ્વાસો હતો જાગો મારા બાપ. આ શ્વાસો એક દાડો જતો રહ્યો પછી કોઈ આખું ગામ જગાડશે તો નહીં જગાડ, આખું જગત જગાડશે તો નહીં જગાડ. આ પેડો હતો સુધી ભજન કરી લો. પેડા હે પણ પડતા નહીં, નાત નકળંગ ન્યારા હે. આની ઓળખાણ કરી લો. સત્યપિંડ સન્મુખ દર્શ્યા. આ દેહ સત્તા જે દેહમાં રહેવાવાળીને ઓળખી લો. પછી મરી ગયા પછી મોકાણો મારો કોણ જોવા આવ્યું? તે ખાણીમાં પડ્યા હો તમે. પછી તો આ જગત જો કૂતરા કાગડામાં જોશે તમને. અત્યારે હરાજ છે બધાય. અને હવે કાગડા નહીં મળતા. આવા મળે ક્યાં? આજો બોલજો. કાગડામાં ઘટાડો આવી ગયો. હવે શું કરવાનું? એટલે મારા બાપ આમાંથી નીકળવું હોય તો ભજન કરી લ્યો, ભજન કરી લ્યો. આ મહાપુરુષોના પેટમાં કંઈક બળ હે ને એટલે કે નકા અમારે શું લેવા દે, અમે તમે કરો કે ના કરો. ભલો ઊંડી સ્વરા ચીમદીને પણ અમને શું વાદો ભલામાં. પણ એના બરહ મા બાપને એના જણેલા હે ને એને વેઠ્યું હે ને એટલે એના બરહ છોકરાને એટલે કે ગામના છોકરા ના માનો. માનો નિહારમાં સાહેબ છોકરાને વઢો ભણાવે, હોટીએ લે, પણ ચમ કે સરકારનો પગાર લઈને મારું કર્તવ્ય હાને ભણાવું કંઈક આગળ જાય. નકર હારો માગી ખાશે, માગે કોઈ નહીં હાલો. ભણશે જ નહીં કહેતા ભાઈ, ભણશે તો કંઈક નોકરી ધંધો કરશે, એનું તો કરશે. એટલે સાહેબ નિહારમાં આવે, સાહેબ અલગ બાપા જેવા નિહારમાં જાય ને એટલે એને ભાવના હોય કે મારા હેઠે છોકરો ભણ્યો હોય ને તો મોટો વકીલ થાય, ડૉક્ટર થાય. હા, માગી ખાનાનો ના થાય, ભીખ મંગો. એવું જ હોય ને ભાવના. તો મા બાપને એવી ભાવના હોય કે મારો છોકરો લખણવંત થાય, અપલખણો. એને ભાવના હોય કે કયાગ્રો થાય મારા બાપ. અને 5-25નું કદાચ તોડવું હોય તેનું પૂરું કરે. એનું ના પોતાનું ના કરીએ કે માણસ ના કહેવાય અમારી ભાષામાં. જે માણસ એનું નથી કરી શકતો, ઘરનું નથી કરતો, વનનું જ કરશે મારા બાપ. એટલે યાદ રાખજો, ભજન કરવું પડશે. કરવાનું નથી, ભજનમાં ધ્યાન રાખ. હાજરીની જરૂર છે, હાજરીની. આઈને હુતાય હારા હો, ઘરે લઈને કરાકોટ કરતા. એમ કહું અમારા શંભુ મહારાજ તો એમ કહેતા, કથામાં સોર આવે ને તો એટલી ઘડી શાંતિ બીજા નહીં. અમે ખોરજમાંથી એક દારૂડિયાને લઈ ગયા હતા સગડામાં, સત્સંગમાં. ખોરજમાંથી દારૂડિયાને ઉપાડ્યો, સગડામાં નાખ્યો. તે બીજા ગામ હામા ગામ ગયા ને અમે સત્સંગ ભજન કર્યો અને દારૂડિયાના એક ભવાયા રમતા ત્યાં જઈને ઉતારી આવ્યા. અમારો સત્સંગ પૂરો થયો ત્યાં પેલા દારૂ ઉતરી ગયો ને ભવાયાનું પૂરું થઈ ગયું. ઘરે લાયા આખો મેલો કે સારું થઈ ગયો. નકર ઘરે હુવા ના દે, આખા મેલાને હુવા ના દે. આ બનેલી વાત છે. એટલે મારા બાપ એટલે તો તમારા લેખે જાય. અહીં આવો ને તો શ્વાસા લેખે જાય. હું ઘણી વખત કહું, તમે ભજન સત્સંગમાં આવો ને તો જાણે અજાણે તમારા શ્વાસા કુદરતની નોંધમાં આવી જાય. નોંધ લઈ લે. ખાલીના નામનો વિચાર કરો ને, એ વિચારમાં જેટલા શ્વાસા તમે વાપરો ને એ લેખે લાગી ગયા. ખાલી વિચાર કરો. અરે કોક જય ગુરુદેવ કહે ને કાન ધરો ને તો એટલામાં 1-2 શ્વાસા કામે લાગી જાય. તમે કોકને જય ગુરુદેવ કહો તો આ 1-2 શ્વાસા તમારા કામે લાગે. ભજન કરતાં આવડવું જોઈએ. એકબીજાને બોલાવીના કરતાં આપણે આ એક આપણો શિષ્ટાચાર મળે. એટલે જય ગુરુદેવ કહો તો ગુરુદેવ તો યાદ આવો તમારા, એટાણે તો આવો યાદ. પણ એમે આળસું હી આમ મોઢામાં જ કહું, પેલો આમ કરો, પેલો આમ કરો, તું આમ ન જા, હું આમ ન જાઉં. શિયાંકડાવાળા કરશે, પછી શિયાંકડા લઈને આમ આમ કરજો ને પછી કોણ ના પાડવાનું તમને. અત્યારે વાણી આલી આપણને, તો વાણીથી સારી મધુરી વાણી તો બોલો, 2-5 રાજી થાય. જ્યાં હોય ત્યાં શિયાંકડા પછી ઉકેલા દઉં તાલવાવાળા બરાબર 84 જશો તો.
એટલે ખાસ તમને કહું, થોડોક વિવેક વિચાર હોવો જોઈએ ગુરુના બાળકોને. બસ પછી તો કે જપ કર, તપ કર, કોટી યજ્ઞ કર, કાશી જઈ કરવટ લેતા, આ બધા નાના મોટા સત્કર્મ. પણ તોય આ જીવને મુક્તિ ના મળે નહીં. રણમાં સર્જે જનભૂતા. રણમાં એટલે આ જગતમાં, આ ભવરણમાં 84ના સકેડામાં જવું પડશે મારા. મુક્તિ નહીં મળે. મોક્ષ મુક્તિની વાતો નહીં કરવાની ભાઈ. મોક્ષ મુક્તિનો માર્ગ તો આ છે મારા બાર. સેવા, સત્સંગ ને સમરણ, આ 3 વાના વગર મોક્ષનું પદ જ આપણને ખાલી હા ભરવું કાઠું અને મોક્ષ કોને કહેવાય એ ખબર નથી જગતમાં. માણસ તો મરી જાય ને મોક્ષ કે મરી જાય એટલે કે મોક્ષ થઈ ગયો. મોક્ષ ના થયો, જો ચોરા જીવમાં સકેડે સડી ગયો. મર્યા પછી મોક્ષ થતો જ કૂતરા બોલાડો નહીં થાય, ના થાય. બધાય મરી જાય જીવ માત્ર. પણ જીવતા જીવત મોક્ષની પ્રતીતિ કરવી, આ નામમાં ધ્યાન કરવું, એ જ મોક્ષ મુક્તિનું સાધન છે. ગુરુમાં મન હમાઈ દેવું, એનું નામ મોક્ષ મુક્તિનું સાધન છે મારા બાપ. સમર્પણ થઈ જવું, શૂન્ય થઈ જવું મનનું. ખાલી 7-8 કલાક મન હુઈ જાય ઘોર નિંદ્રામાં, તોય કેટલું શાંતિ હ. ગુરુના નામમાં હુઈ જાય તો જોજો. પેલા નાના બાળકો હતા ને, પહેલાં પારણિયા હતા, હવે તો નથી રહ્યા લગભગ. બીજું બધું ઓછું થતું જાય. બધા ઘોડિયાને હેંકારો ને એમાં છોકરું હોઈ જાય. એમાં આ ઘોડિયું 24 કલાક મારો નાથ હેંકારી રહ્યો, એમાં મનરૂપું છોકરું હુવારી દો તમારું, તો શાંતિ. હાલડે નહીં ગાવ, આ 24 કલાક પારણિયું હાલી રહ્યું આપણું નામનું. એ કુદરત પોતે નહીં દોરી હાકી રહ્યો. બધા કે કાનુડાને રમાડવા જાય 8મના દી, આવડો આખા જગતને હેંકોરી રહ્યો દોરી હાથમાં લઈને. પણ કોઈ હોતું જ નહીં. આપણા કૂદીને જતા રહે બહાર. ઘોડી અમ નાખ્યા નહીં. ગુરુરૂપી માઈને ઘોડી અમ નાખ્યા, પણ ફંગોળીને જતા રહે મારા બેટા. જો આ તકલીફ છે. ને ઘણાક તો હવે હેંટા જ થઈ ગયા બહારતા. હું જ નહીં કોઈને, સીધું જ હેંડવા માંડવું બધાને. જો થોડોક હોઈ રહે, થોડોક નાનો 6 મહિનાનો થા માનું ધાવણ થા. અત્યારે ટોટીએ સડાઈ દીધા સીધા જ. નાના છોકરાને હવે પછી સૂપ ને ભૂપ ને કેટલું કરી નાખ્યું બધું કેટલું. માનું દૂધ તો હવે અડખામણું થઈ ગયું બધાને. લ્યો એટલે મારા બાપ અને માવી એવી થઈ ગઈ, બધું આવડ બાવડ એડો ખાય. પેલા છોકરાને જે જ પાવા બધું ભેગું કર્યું મેં કૂટડો ગટરની ઘોડે. હવે એવું કેવી રીતે ખાય? સાત્વિક ખોરાક ખાવા જોઈએ ટૂંકમાં. એટલે મારા બાપ ભજન ઉપર બહુ મહાપુરુષોએ ભાર દીધો. જો આપણે ભૂતળામાં ના પડવું હોય, 84માં ના જવું હોય, તો ગુરુના કયાગ્રા થઈને ભાવે કભાવે ભજન કરો. વળગ્યા રહ્યો, પડ્યા રહ્યો. પડ્યા રહે દરબાર મેં ધક્કા ધણી જા ખાય. ધણીનો ધક્કા દખાવ એટલે અહીં પેલા રણુજા જવું ને દ્વારકા જવું એવી રીત નહીં. આપણે 8મમાં, બીજમાં, 11માં, પૂનમમાં આ ધક્કા ખાઓ. કોક દી નજર હામી મળી જાય ને. મહીવારાએ જોઈ લીધું, ભરત બાપો જોવો, આખા ગામનો જોવો, પણ મહીવારો જેથી જોઈ લે છે ને એથી તમારું કામ થઈ ગયું. પેલો ચાણા આવીને જોઈ લે, તમને ખબર નહીં પડે. એની નજર એ તમારી નજરમાં આવે એવું નથી, પણ એની નજરમાં તમે આવી ગયા, પાર પડી ગયા. જાઓ, પાર પડી ગયા. આપણી નજરમાં ભગવાન નહીં આવે. આપણને માણા દેખાય, ઘણાને માણા નથી દેખાતા. બીજી ક્યાં વાત છું, ઘરમાં માણા નથી દેખાતા, બહારની વાત ક્યાં કરી ટૂંકમાં. ઘરમાં એકદમ પેલા ઢોરા બાંધતા પૂર્યા એમ કોળમાં એવી પૂર્યાણા હોય બધા. એક આ સીલે ને એક પેલા સીલે નોખા બાંધ્યા હોય. જો બહુનો સીલોય નોખો, હાવનોય નોખો, બાપનોય નોખો, છોકરાનો નોખો, બધાને સીલે બાંધ્યા. સીલો કયો માર્યો અત્યારે? મોબાઈલનો. અત્યારે આ સીલો મારી દીધો બધા, લગભગ આ સીલે ચોંટી રહ્યા બધા. વહુ એ રહોડામાં આપણને જાય કે રહોડામાં હોય મોબાઈલમાં. છોકરો આપણામાં ટ્યુશનમાં લેસન કરે હોય મોબાઈલમાં. બાપ આપણમાં જાય ખેતરમાં ગયો, પણ ખેતરમાં મોબાઈલમાં હોય, મોબાઈલમાં હોય. સહી બધા મોબાઈલમાં જ હોય. હવે મોબાઈલ જડ હ, જગત જડ થવા માંડ્યું. આ ચેતન તમારો શ્વાસ છે, ચેતન ગુરુ હ, ચેતન તમારો બાપ છે, ચેતન મા છે, ચેતન ધણી છે, ચેતન આ દેખાય બધા ચેતન છે. એમાં રહ્યો.
હવે ચેતનમાંથી આપણે છૂટાછેડા લેવા માંડ્યા ને જડ હારે પ્રીતું કરવા માંડ્યા, જડ થવા માંડ્યા, રમકડામાં બંધાઈ ગયા. એટલું મારા બાપ જપ કર તપ કર કોટી યજ્ઞ કર કાશી જય કર વત લેતા આ જીવને મોક્ષ મુક્તિ નહીં મળે રણમાં સર્જે જને બધા. તે ઘણા બધા જોગી બની ગયા, જોગી જગતની દ્રષ્ટિએ બન્યા હોય ભોગી. આપણને દેખાય કે મોટા જોગી હો, જોગેશ્વરો. હા હા હા, એવો વેશભૂષા કરીને માળા પહેરીને ટીલા કર્યા હોય ને, જેમ સાંદરી ભેંસ જેવા ટીલા કર્યા હોય ને આવા બધા ગધાડીને ઘોડે બધી રાખ છોડી હોય, બધે ચંટિયા લાંબા કર્યા હોય રીંછના જેવા ટૂંકમાં. હવે આના જોગી હોકર જટા વધારે. આપણે આ ઘરે હમણાં 3-4 8મો ત્રાસ હતો. આજ મારા બાપે શાંતિ રાખી પ્રાર્થના કરીને આવ્યો કે આવા ના આવવા જોઈએ જોગટા હારા. જોગી હોકર જટા વધારે રણમાં દમડી કારણ દે. આપણે કંઈક ખાઈ લ્યો બાપા, ના તારું બાપુ કાગરિયા લઈને શું કરીશ તું? ખા તો કંઈક પેટમાં હા બંધાય છે. આ અનાજ જશે ને પ્રસાદી ગુરુની તો એ હાથો જોગ પાક છે. કોડા લઈને જોડ્યું લઈને માગી ખાવાને હરી પડ્યા મારા બાપ. ભવાયો હારો કે ખોટો બને ના હાચુકલા બનીને જગતના છેતરવા માંડ્યા. જોઈ લો જગતના બાવા અને વેદ હર્યો લૂંટી ખાવા. લૂંટી ખાવા ધર્યો ને સાચું બોલજો મારા બાપ. પોતાની માનન બાનન બધાને મૂકીને આવ્યો, બાયડીને બધાને, અને જગતની મૈયા અરે શું મૈયા તેની બૈયા છોડ કે આવ્યા તો પૈયા છોડ્યા બૈયા છોડ્યા મૈયા. જગતની માયુને મૈયા અને એ મૈયા એના ધણીને હરખું નહીં હાલતી તને કેવી રીતે હાથ દેવાની? અત્યારની મૈયા ધણીને હાલતી નથી. 52 જ્યાંથી હારા પછી ટૂંકમાં. એટલે મારા બાપ દમડી કારણ દેહ જલાવે. હાચા જે સદગુરુના બાળકો હાચો જે જોગ કમાણા, જોગ નહીં યોગ. જોગ તો બધા છૂટી જાય એક દાડો દેહ પડે. કદાચ આ શરીરમાંથી પરકાયા પ્રવાસ કરતાં આવડતું હોય, કદાચ આમાંથી વાઘ બનતા આવડતું હોય, પણ શરીર છૂટે બધી વિદ્યા પૂરી બધી. આ પાખંડ સર્વે પેટ ભરવા અવતાણા. આ બધા પાખંડ છે. અખંડને ઓળખો, ગુરુએ ઓળખાવી અખંડ સાહેબ કો નામ હૈ, બાકી સબ ખંડ હૈ, સબ ખંડ હૈ. અખંડ એક જ છે સાહેબનું નામ, પરમાત્માનું નામ, ગુરુજીનું નામ, બસ. બાકી બધું ખંડિત છે. ખંડિત બેરું સબ અસમાન બધું ખંડિત છે. બ્રહ્માંડો સબ ખંડ હૈ. એટલે મારા બાપ આ નામમાં નિષ્ઠા કરો, નામને પકડો તો પાર હો જાવે, એસા નામ કા આજા, સંતો નામ સબદ નામ રાજા. જાકી સુરતા લગી સાહેબ સે કામ ક્રોધ ગરદન લીટા, અધર તખત પર આસન ઓરકા. અધર તખત એટલે આ શ્વાસનો ઉશ્વાસ. એમાં જે સુરતાથી ધ્યાન લગાવે અધર તખત આસન કર્યું કહેવાય. સોઈ જોગી હે અવધૂતા. એ અવધૂત છે. જમસેમ ઓળખાઈ ગયો પોતાનો. ગુરુએ જે ઓળખાવ્યું ને એ બની ગયો. એ ઈમર રે આમાં ના રે, દેહમાં ના રે, દેહના વ્યવહારમાં એ ના આવે, દેહમાં આસક્તિ ના હોય એની, એનાથી પર થઈ ગયા મહાપુરુષો આ બધા. દેહમાં હોવા છતાં જેની દશા દેહાતીત વર્તશે. જો પેલા ભાણ બાપા કહેતા હતા ને, દશા મટી દેહ તળી તેથી હું દાસ કહેવાનો, ભેદ મળ્યો ભક્તિ તણો એથી ભગત કહેવાનો, નકર હું હતો તમારી ઘોડે નાતીએ લવાણો. પણ દશા મટી દેહ તણી તેથી દાસ કહેવાનો. બાકી દાસ ખમણવાળો થાય, આ દાસ થવામાં વાર લાગે. દશા મટો તો દાસ થવાય, આમાં દેહ નહીં. એટલે મારા બાપ દેહ દશા મટાડવા માટેનું સાધન ગુરુની કૃપા. ગુરુ કૃપા વગર છૂટેના ગ્રંથિ માયા મોહ વિકાર. રામકૃષ્ણએ ગુરુને સેવ્યા, રવિ તું સદગુરુ ધાર. સુતા નર ગયા 84, જાગ્યા એ બધા જગ જીત્યા. દાસી જીવન સંત ભીમના ચરણા, અનુભવી કોક પાર પહોંચ્યા. હુતા નર એટલે પેલા પથારીમાં હુતેલા નહીં, અજ્ઞાનમાં નિંદરમાં ઘેરાયેલ રે જાડેજા રાજા જાગજો. ચઈ નિંદર? અજ્ઞાનની નિંદર.
જાગ્યા પછી જાડેજો એક પડ ચૂક્યો નથી જો એનો યોગ પાકી ગયો મારા બાપ. જ્યાં સુધી જેસલ નિંદરમાં હતો તાર સપનામાં હતો, તાર સપનામાં લૂંટારો ને બુધારો બધું તૂતારો ને બધું બન્યો. જાગ્યા પછી જેસલ પીર થઈ ગયો અને આમાં જાગ્યા એ બધા પીર થયા. હુઈ ગયા તો જેટલાય હુઈ ગયા, હજુ ઉઠતા નહીં, ઉઠાડો તો એને ઉઠાડો. જાગ્યા કોને જગાડ્યા? જે ગુરુની શાનમાં જાગી ગયા ને એ બધા જગી ગયા. દાસી જીવન સતભીમના આ દિલ દરિયામાં અમે સ્નાતા, મન મેલા તેરા ક્યું રહેતા. આ રામ નામનો સાબુ છોડી આ કાદવ કપડાં, કરમરૂપી કાદવથી કપડાં કેમ ધોવાતું? સાધ સરાવતા કંઈ ક્યું ગયા. આ બધા હરાત કરીને એને કીધું હોય શ્રાદ્ધ કરતાં શ્રદ્ધા રાખો ગુરુમાં. ગુરુએ કીધું કે તું ભજન કરીશ ને તારી 71 પેઢી તરી જાય. પેલા હરાજમાં કોઈ ગેરંટી નથી કે તમે હોરે હરાજ નાખો તો એકાદ્યાનો મોક્ષ થાય એવું ક્યાંય લખ્યું નથી. અને કદાચ તમારું આ બધું કરેલું પોક કે નહીં પોકતું મારો નાચ જાણો. પણ આએ કીધું કે શ્રાદ્ધ સરાવતા કઈ ક્યું ગયા. મુવા પછી મુખ નહીં જોતા. કોને પોતાના બાપનું મુખ ભાર્યું? સાચું બોલજો. અને કદાચ સપનામાં આવ્યા હોય ડોહાડોશી તો જાગ્યા પછી આમ ખાટલે બેઠેલા હતા, સપનામાં આવીને જતા રહ્યા. મુવા પછી મુખ નહીં જોતા. અને એ ભુવાને કહેતા નહીં હો સપનામાં આવતા ને બિહાર છે ગોખલામાં. ભુવાને કહેતોય માનવું નહીં સપનામાં આવ્યા હતા. ના બા મને તો હનુમાન આવ્યા હતા, હનુમાનનો ગોખલો કરી હાલ ભુવાને કહી. એમ કહેવો ભુવાને કે મને હનુમાન આવ્યા હતા સપનામાં. હનુમાનનો ગોખલો ના કરે એટલે મારા બાપ. જો ડોહા ડોશી ભૂલે ચૂકે ભુવા પાસે કીધું કે મને સપનામાં આવ્યા હતા તો ગોખલો કરાવશે. અને અત્યારે તો હવે પાકા મકાન થઈ ગયા, દિવાલો તોડવી પડશે. છોકરીને બહુ કચકચાટ કરશે કે આ દિવાલ તોડી. એટલે મારા બાપ ઉગે ત્યાં કબૂ ના આવે. ટુકાણમાં લઈ લઈ ઈંગારે જે બીજ બતાવ, જ્યાં જમીન હોય ને એવા બીજક વવાય. નહીં કહેતા ભાઈ અમુક જમીનમાં અમુક જ પાકે, અમુક વસ્તુ નથી પાકતી. આપણે ચાના બગીચા અહીં થાય, આસામમાં થાય, અહીં ના થાય. અત્યારે કાજુ ને બદામ કે બહુ મોંઘા, પણ વાવો ને થોડા ઉસરે નહીં ઉસરતા. એ તો એવી જમીન જોઈએ ને ટૂંકમાં. એટલે ખેડૂતને ખબર પડે કે ચિયો પાક સહી જમીનમાં પાક અને સહી સિઝનમાં સહી ઋતુમાં, ઋતુ વગર ફળ ના પાક. તો ઈંગારે જઈને ઉપરથી બિયારણે જાય, ઈંગારે જઈને બીજ બાતા. હમણાં મને રઘુભાઈ કહેતા કે બાપા અમારે ખાણ મટ પેલી જેવી માટી, ખાણ મટી જેવી કેવી કંઈક કીધી મને કારકોટલી. હાલ આમાં નથી પાકતા ને બિચારા પેલા ભાઈએ કેટલી મહેનત કરીને ઝાડવા રોપ્યા હતા, પણ થોડુંક તો દેખાય સારું ટૂંકમાં. એટલે આજ પેલા ગિરીશભાઈ કોઈક લાયા હતા કંઈક ઝાડવા તે રોકતા. મને કે પેલી ગોરમટી માટે, ગોરમટી કેવું કંઈક કીધું એમને ટૂંકમાં. હા બસ એમ. આપણને તો એમાં બહુ ખબર નહીં પડતી, માણામાં જ ખબર પડે. માણામાં ગુરુને મળ્યા હોય એ, અને ગુરુ મળ્યા હોય ને એમાં ગુરુમાં લાગ્યા રહેતા હોય એમાં થોડુંક ધ્યાન પડે. બાકી બીજા બિયારણમાં આપણું ધ્યાન પડતું નથી. કારણ કે માણાએ કમાણા હોય, માણાએ કમાણા હોય મારા બાપ. એટલે બહુ પડ્યા જેવું નથી એ બધી વસ્તુમાં. ઈંગારે જઈને બીજ બોતા, ખાए पीवे न मारे खाड़े करो माल मूर्खा आयु होता. आंबा वृक्ष की साया छोड़कर आँख आसन पर क्यों सोता. आकड़ाना साए हुआ है, आंबानो कटा हो तो आंबाना साए हुओ देख तो तमने पवने आवे, ठंडो आवे, साया मळे અને ફળે ખાવા મળે. આંકડાના આસનમાં લાગે કેરી જેવું હો, આંકડાની કેરી જ હોય આંબા જેવી જ, પણ ખાવાથી પૂછજો કે હકલે હકડાના મરી જાય માણા. મોજ ના આવે, મૃત્યુ આવે, મોત આવે. એટલે મારા બાપ હંસ સભામાં કબૂ ના બેસતા. હંસો એટલે જ્યાં નિરક્ષર વિવેક, હંસોની સભા એટલે સત્સંગની સભા. આપણી આ સત્સંગ સભા એ દેવ સભા, હંસ સભા. આ વિવેક હોય, નિરક્ષી, સાચું ખોટાની ખબર પડાય. આને ખોટું કહેવાય, સાચું કહેવાય, ખોટું મૂકી દેવાય, સાચું લઈ લેવાય. આ વાત અહીં પકડવાની.
બગલા તો કાદવ ગાળો દોડતા હોય ને સાચું પડજો, અને એની પહોંચ્યા એક ઓંડામાં ઉતરે બગલા ઉપર હોય અંકલા બગલાને કંઈ માછલા સિવાય કંઈ લેવા દેવા જ ના હોય એના, માછલા ડેટકા સિવાય એના વળી મોતી શું હારે લેવા દેવા, એને કંઈ લેવા દેવા. નાખો તો એ ના ખાય કે હાસ કોણ ખાય કાચના કટકડા. તો મોતી ચૂગે હંસ મારા મોટી ભરખે મરાડ એટલે હંસ એ ભરખ મારા બાપ. પાડો ગોતે પરાળ પાડાને શું પાન બિરલાને પાડો ભરખે પરાળ, પાડો ગોતે પરાળ દો એટલે મોતી ભરખે મરાળ એટલે હંસ. બસ ટૂંકમાં ખરસું જાણે ખીરમાં જીના ઉકેળે ભટકે મન, હરિભજનમાં વસીલા હરિના જન. આ તો એના માટેની વાતો. પછી આપણે છેલ્લે ટુકાણમાં લઈ લઈ બાપાને સાંભળવા છે, અને હમણાં પાછા ઉતાવળ કરશો બધા પાછા. જો કે જનારા જતા રહ્યા બધા ટિકિટવાળા, અડધી ટિકિટવાળા જતા રહ્યા, હવે આખી ટિકિટવાળા બેઠા. ખાવાના પાસવાળા હતા એટલે જતા એટલે મારા બાપ. ટૂંકમાં સારું વાત એવી કે પરપ્રિયા છે સ્નેહ કરતા ખોટી નજરે ક્યું જોતા. એક તો ગુરુના બાળકે બે વાના પરસ્ત્રી પરધન પત્તર જાણીએ, પરસ્ત્રી માત સમાન, આટલું કહેતા હરિ ના મળે તુલસીદાસ કે હું જમાન. બીજાની સ્ત્રીએ પરપુરુષનો સંગ ના કરવો જોઈએ, અને પુરુષે પરસ્ત્રીનો સંગ ના કરવો જોઈએ. આ મોટા મોટી ચરી છે. પરધન એટલે બીજાના અધિકારની વસ્તુ આપણે ના લે, હરામને કહેવાય. આપણે બધાએ લોહી મેળવવામાં જોઈએ કે તારું ગ્રુપ કેવું હોય, તો આ સંપત્તિની મિલકતમાં કોઈ દી લોહી જોયું તમે? મેં લેબોરેટરી કરાવી કે હરામનું હક આપણું છે, હકનું છે હરામનું એટલી જ ખબર પડવી હતી ને. આપણું ના હોય ના લેવાય ગમે હોય, કારણ કે ભોગવટો આવશે. ભલે કોઈએ નથી જોયું માણાએ, પણ જોનારજીને તમને બનાવી જોઈ રહ્યો. એનાથી વેગળા તમને જેટલી ખબર એટલી એને જ હોય ઉપરવાળા. કદાચ તમને ઊંઘમાં કંઈક કર્મ કરવાની ખબર ના હોય ને તો એને એ ખબર હોય. ટૂંકમાં વિચાર આવ્યા પહેલાં એમાં બેઠો, તમારા વિચારમાં આવે એ પહેલાં એ ઉપર હોય, એને જાણતો હોય એ કેટલો નજીક છે. એટલે એની ચોરી કોઈ દી ના કરવી પરમાત્માને. અને એને કંઈ આવા કંઈક ટેબલનો ખુરશી લઈને નહીં બેઠો વકીલ, પાંચ જ બેન નહીં ખાયો હોય ટૂંકમાં. હા, વકીલે ખારા મળી જાય સદગુરુ તો ખોટા કર્મમાંથી છોડાઈ દે ખરા, પણ તમે પાછા કરાવને ભરાવો તો એમાં ગુરુવારે ઘડી ના આવો. તમને કીધું કે આ ખોટું હોય પછી કરો તો ભોગવો, તાણે બીજું શું કરો મારામાં. આપણે કાયમ કે ગુરુ મળ્યા પછી તમારે સંચિતમાં ગમે એટલા હિમાલય જેટલા કર્મ પડે એની ચિંતા ના કરશો તમે. એ ધીરે ધીરે ભજન કરશો, ગુરુની કૃપા જીમ વધશે, બધું કપાતું જશે. પણ હવે નવા કર્મ તમે હાથે કરીને ખોટા ના કરો, નખ ભરાશે એમાં ગુરુ નહીં છોડાવો, એ ભોગવવા પડશે. હા, ગુરુ મનુષ્ય તમને અપાવશે ગમે ત્યાં, પણ કર્મ તો અહીંયા ભોગવવા પડશે મનુષ્યમાં. એટલે મારા બાપ. અને બીજા જે પશુ પંખીના પ્રાણીને એના દુઃખ છે ને, એ આપણે કંઈક કે દુઃખી થાય પણ એને ખબર નહીં દુઃખ નહીં. ભોંડિયાને ખબર નહીં ગારા મારો તો, પણ એને ગારામાં મજા આવે અને તમને નહીં મજા આવે. માણામાં મજા નહીં આવે, કારણ કે બીજાનું જોઈશું ને આપણું હોય ના કરતાં બીજાને દેખાય એટલે દુઃખ થાય છે મારા બાપ. આપણે સારું હોય બરાબર, પણ બીજાને ના હોવું જોઈએ. આપણી 1 ફૂટ અને બીજાની 2 ફૂટ એવી નીતિ આપણી મારા બાપ. આપણે આગળ 1 કુવન કે બીજાને 2 પડે સીધા ભાઈ કુવા. હવે આ સુખી કેવી રીતે થાય? બીજાનું સારું કરે આવડી સારું ઈચ્છાય ના હોય એ સુખી કેવી રીતે થાય બીજાનું? એટલે મારા બાપ બસ સુતા નર પછી કહી દીધું છેલ્લે કે જાકી સુરતા લગી સાહેબ છે ના લગે નામમાં રવિ સાહેબ કે કરી લે બંદગી સાચા સાહેબની, અમર રહે તેરા તોતા, કહે રવિ રામ બાણ પ્રતાપે, આ અવસર ફિર નહીં હોતા. આ વારે વારે
સદગુરુનું મળવું નહીં થાય. સાચા ગુરુ કોક વખત જ મળે. બાકી બધાએ ઉપાધિ વાર હોય. ગુરુના ઘણા ચેલા કરતાં ગુરુની ઉપાધિ વધી હોય મારા બાપ. હવે એની ઉપાધિમાંથી અર્થો આવતો નથી તો તમારી ઉપાધિ જેવી રીતે મટાવશે. સાચું બોલજો. તમે હજુ એક રાડ લઈને જાઓ ત્યાં તો 4 રાડ દેખાય નજરે. તમે કહેવા આવ્યા હોય તો ભૂલી જાઓ કાંઈ બાપાને જ મેં હળાવળ થાય. અમરેથી જ પાછા વળી દો. હા આપણું ક્યાં રહેવો. બરાબર સાચું બોલજો. અમારા ઘરે આવીને કોઈ દી પાછું નહીં વળવું કારણ કે અમે બાંધતા હોય તો ખોટું હોય ઘરે. કદાચ તમારી મા હારે બાંધતો હોય ને છોકરા હારે હું ખોટું જ કરું, નાટક જ કરું. સાચું તો એક બાપાનું નામ લઉં એ જ સાચું, બાકી બીજું બધું ખોટું જ કરું જગતમાં. અને તમને જે બાપા વિશે કહું ને એ સાચું. અમારા ઘરનું કહું બધું ખોટું. બંગલા ગાડી બધું થઈ ગયું ને થવાનું બધું ખોટું. બાપાનું નામ એક સાચું, બસ એનું ભજન સાચું બસ. અને તમારે ત્યાં તમે આવી જાઓ ને અમારા ઘરે 2 માણસ બાંધતા હોય ને તો ઘડીક કહી દે કે આપણે વિશ્રાંતિ લઈ લો, હમણાં એ જાય પછી ફરીને બાંધશું આગળ. પછી લિંક આગળ વધારશું. અત્યારે શાંતિ રાખો. નરસિંહ બાપાને આવ્યા હતા એટલે અમે એમાં પાછા કોક આવે એટલે એ બાંધવાનું ઘડીક મૂકી દઈ પાછા. એવી વાત છે મારા બાપ. એટલે પાછા ના જતા અમારો શાંતિ જ છે કાયમ. બાપા મળ્યા ને ઉપાધિ બધી હાલી દીધી. બાપા કે દુઃખ દેખી દરિયે નહીં ના કરીએ ફિકર કે પાપા, આપણી ચિંતા આપણા સદગુરુનું હપી, રઘુવીર બંદા છે કાળના કાકા. બોલો સદગુરુ દેવની જય. એટલે હાલત બાપાને પેલું બની આપજો. આપ્યું ને.